Then this is a picture of blood meal. Then we have the feather meal. So feather can be dried and then ground and converted to protein rich feed ingredient as well. Here also 80 to 90% CP. So these are the three kind of um, I mean feeds which can be produced from the slaughterhouse byproducts. Other than the use in animal feeds, we can use as fertilizer as well. Hmm. Like the bone meal, as that contain high percentage of calcium and phosphorus. This can be used as a organic fertilizer. And the blood and offal, they can be composted and produce nitrogen rich fertilizer for crops. সো কম্পোস্টিং এইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ধাপে। ফর নাও ইউ নিড টু নো দ্যাট কম্পোস্টিং ইজ আ অ্যারোবিক ফার্মেন্টেশন অথবা অ্যারোবিক ডাইজেশন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন, হ্যাঁ। দেন উই হ্যাভ দ্য some other uses which may be called as industrial use. So we may get collagen, gelatin, and glue from the byproducts, slaughterhouse byproducts like the skin, the bones, and tendons. So tendons হচ্ছে cartilage like structure which like connect the muscle and the bones. So সেই টেন্ডন গুলো বোন এবং স্কিন, they can be hydrolyzed. That means they can be subjected to chemical and reaction in the presence of water to extract gelatin. So we can have gelatin from these organs or from these items. Okay, gelatin, which we can see here in the picture, and very much common in the especially in baby foods, তাই না? বেবি ফুড বলতে যেগুলো ইনফ্যান্ট ফুড না, যেগুলো বাচ্চাদের যে ক্যান্ডি or jelly like foods which have gelatin in their making. So they can used in food. Also, the gelatin is used in pharmaceuticals as well. So তোমরা অনেকেই ভিটামিন ই ক্যাপসুল দেখে থাকবা, ই ক্যাপ নামে বাজারে বিক্রি হয়, that looks like a transparent rubber, তাই না? So we, we use gelatin, and other than that e cap, we have some other capsules as well available in the market made out of gelatin, and also are being used in cosmetic industry. So এটা গেল industrial user number one point. Number two, we can convert the slaughterhouse byproducts into different waste, into different products like soap and candle. So fat and tallow, tallow হচ্ছে ক্যাটেলের যে ফ্যাট, এটাকে tallow বলা হয়, স্পেসিফিক ক্যাটেলের যে ফ্যাট আর কি। আবার উম, আরেকটা ফ্যাট ওয়েল নোন আছে, লার্ড বলে, LARD, লার্ড, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য pig. So these fat from the slaughtered animals are used in saponification. So saponification reaction এখানে দেখানো আছে, triglyceride or fat in the presence of strong alkali, and they can produce glycerol and soap. This is how soap is manufactured in industrial scale. And we can also have leather and hides. We already had one chapter regarding the leather from the hides. So that is also leather or hide is the byproduct from the slaughterhouse, and we can convert it into leather and leather products. And we also can use the animal fats as biofuel. বায়োফুয়েল মানে এটাকে ডিজেলের সাথে মিক্স মিক্স করে at a certain limit we can use them as biofuel as well. Okay, so I think, yeah, there are some other uses also, pharmaceuticals and medical applications. So enzymes can be we can get in enzymes from the slaughterhouse byproducts like the pancreas
stomach, and intestine. These are slaughterhouse byproduct, and we can have enzymes from them, which can be used in medicine and supplements. Hormones as well, like the insulin, heparin, and other biochemicals, can be derived from slaughtered byproducts. So insulin, we know it helps to keep the blood glucose level lower, তাই না? আর হেপারিন হচ্ছে it helps in um, uh, this is a anti ব্লাড কোয়াগুলেন্ট, হ্যাঁ। সো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টও বলা হয়, এটা ব্লাড যাতে জমাট না বাঁধে, এবং বিশেষ করে যারা হার্ট ডিজিজের পেশেন্ট আছে তাদের ব্লাড মলিকুল গুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয়ে যাতে বড় না হয়, এজন্য হেপারিন ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে। So this can be derived from the slaughterhouse byproducts as well. And we do have collagen and gelatin, which can be used for capsules, wound dressing, and cosmetic fillers. Cosmetic filleরেও ব্যবহার করা হয়। So, and among the other uses, we can use them as pet food manufacturing industry. Then we can use them to produce biochar, and also for enrichment of the oil, soil, সয়েলের এনরিচমেন্ট এবং বায়োচার প্রোডাকশনে ব্যবহার করা যেতে পারে। বায়োচার যে ইনগ্রেডিয়েন্টটা, দিস লুকস লাইক কোল অথবা কয়লা, কয়লার মতো দেখতে এটা। এইটা হচ্ছে অনেক সময় ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি অথবা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে বায়োচারের ব্যবহার রয়েছে। উম, হুম, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়োচার তৈরি হয় এটাকে পাইরোলাইসিস বলা হয়, হ্যাঁ। পাইরোলাইসিস, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি আম, উম, এটা কি বলে, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট দেখে থাকি, আমাদের পরবর্তী স্লাইডগুলোতে আছে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে কিন্তু একটা হচ্ছে মিথেন গ্যাস প্রডিউস হয়, যেটা আমরা রান্নার কাজে অথবা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউসের কাজে ব্যবহার করে থাকি। অ্যান্ড আদার দেন দ্যাট, ওই গ্যাস লেয়ারের নিচে একটা লিকুইড লেয়ার থাকে যেটাকে স্লারি বলা হয়, হ্যাঁ। স্লারি মূলত উম, এটা ফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর সবার নিচের যে লেয়ারটা থাকে ওটা সলিডিফিকেশন হয়, সেটা হচ্ছে এই বায়োচার লেয়ার। ওই যে রিয়াকশনটা ঘটে ওখানে হিট প্রোডাকশন হয়, এবং এই লো অক্সিজেন কন্ডিশনে যে রিয়াকশনগুলোর মাধ্যমে এই চারকোল লাইক যে এইগুলো তৈরি হয়, প্রোডাক্ট তৈরি হয় সলিড, এটাকে বায়োচার বলা হয়। সো bones and hoops can be pyrolyzed into biochar for soil improvement. সো বোন এবং হুফ থেকে কিন্তু বায়োচার তৈরি হতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে আমরা ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো পুশ করি সেখান থেকেও কিন্তু বায়োচার তৈরি হয়ে থাকে। দেন উই হ্যাভ দ্য বায়োগ্যাস প্রোডাকশন। সেটা আমরা বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে স্লটার হাউস ওয়েস্টগুলো এগুলো ডাম্প করে, এবং সেখানে যেহেতু বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটা সিল্ড থাকে, দেয়ার ইজ নো প্রভিশন অফ অক্সিজেন দেয়ার, তাই না? সো সেখানে অ্যানারোবিক ডাইজেশন ঘটে, এবং যার ফলে উই হ্যাভ মিথেন ফর এনার্জি, or methane as a source of energy from the biogas plant. Now we have another topic, utilization of farm animal waste. হ্যাঁ, এর আগে আমরা স্লটার হাউস বাই প্রোডাক্ট এবং ওয়েস্ট সম্পর্কে জেনেছি। এইখান থেকে আমরা শুরু করছি যে ফার্মের যে এনিম্যাল ওয়েস্ট গুলো আছে সেগুলোর ব্যবহার। সো ফার্মের ওয়েস্ট বলতে আমরা যেটা নর্মালি জানি যে ম্যানিউর প্রডিউস হবে ফার্মে, লট অফ ম্যানিউর। এছাড়াও সেখানে বেডিং ম্যাটেরিয়াল গুলো থাকে যেগুলো ম্যানিউরের সাথে একত্রিত হয়ে সেটাও আমরা ওয়েস্ট হিসেবে বিবেচনা করি। এছাড়া ওই ফার্মগুলো পরিষ্কার করার সময় আমরা পানি ব্যবহার করি, তাই না? সেই পানি অনেক সময় ম্যানিউর, তারপরে ইউরিন, বেডিং ম্যাটেরিয়াল সবকিছুর সাথে মিলে এর ধরনের কিন্তু লিকুইড ওয়েস্ট তৈরি করে, ওকে।
সো এখানে ম্যানিউর একটা আছে, বেডিং ম্যাটেরিয়াল আছে, স্লারি আছে, লিকুইড মিক্সচার অফ ফিসিস, ইউরিন, আর আদার অর্গানিক ওয়েস্ট থাকতে পারে। যেমন অনেক সময় ফার্মে এনিমেল মারা যায়, ডেড এনিমেল। তারপরে অনেক সময় খাবারগুলো নষ্ট হয়, ফাঙ্গাস হয়ে যায়, অথবা এনিমেল খাবার কিছু ফ্লোরে ফেলে দিচ্ছে। সো সেই খাবারগুলো, ফিড রেসিডিউগুলো, এইগুলো, এবং প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে প্রসেসিং ওয়েস্টগুলো আসে সেগুলো হতে পারে। যদিও আমরা এখানে ফার্ম এনিম্যাল ওয়েস্ট হিসেবে কথা বলছি, সো প্রসেসিং ওয়েস্ট আমরা এখানে বাদ দিলেও পারি। সো এই যে এই বিষয়গুলো, এইগুলো কিন্তু সব হলো ফার্ম এনিম্যাল ওয়েস্ট। সো আমরা বরঞ্চ এখনই বাদ দিয়ে দিই, ভুলে যাবো। এগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? ব্যবহার করতে পারি এখানে, উই ক্যান ইউজ দেম অ্যাজ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড ফর সয়েল অ্যামেন্ডমেন্ট, অথবা সয়েল এনরিচমেন্ট বলা যেতে পারে, সয়েলের কোয়ালিটি বৃদ্ধি করার জন্য। সো নাম্বার ওয়ান ওয়ে টু ইউজ দেম অ্যাজ ফার্টিলাইজার ইজ টু কম্পোস্ট দেম। সো আমরা যেটা আগে বলেছি, কম্পোস্টিং, এটা হচ্ছে একটা জায়গায় ম্যানিউরগুলোকে স্তূপ করে রাখা হয়। স্তূপ করে রাখলে, এবং এটা কিন্তু ঢেকে রাখা হয় না, খোলা রাখা হয়। খোলা রাখলে সেখানে অক্সিজেনের যাতায়াত থাকে সবসময়, এবং অ্যারোবিক ডাইজেশন বা ফার্মেন্টেশন সেখানে হতে থাকে। এবং ইন্টারেস্টিংলি, যখন আমরা হিপ অফ ম্যানিউর, ম্যানিউর অনেক করে স্তরে স্তরে রাখি, বা একত্রে অনেক রাখা হয়, তখন কিন্তু এখানে এই যে মাইক্রোবায়াল ফার্মেন্টেশন হয়, তার ফলে হিট জেনারেট হয়, এবং সেই হিটটা 50 to 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য যখন ম্যানিউরকে, ওই কম্পোস্টিং যে ম্যানিউরগুলো, এগুলোকে আবার আহ, আহ, নাড়াচাড়া করা হয় বা স্টাইরিং করা হয়, তখন কিন্তু দেখা যায় ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হয়, বিকজ 50 to 60 ইজ কোয়াইট হাই, তাই না? আহ, এইটা হতে কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে। সো উই ক্যান কনভার্ট দ্য ম্যানিউর অ্যান্ড অর্গানিক রেসিডিউস। এখানে অর্গানিক রেসিডিউ বলতে ডেড এনিমালস, তারপরে যে ফিড স্টাফ, সবকিছু কিন্তু আমরা করতে পারি কম্পোস্টিং একসাথে, ইন্টু নিউট্রিয়েন্ট রিচ কম্পোস্ট। আমরা এখানে একটা কম্পোস্ট পাই যেটা নিউট্রিয়েন্ট রিচ, ইমপ্রুভ সয়েল স্ট্রাকচার, ওয়াটার রিটেনশন অ্যান্ড ফার্টিলিটি। সো এই যে ম্যানিউরটা তৈরি হয়, সেটা আমরা মাটিতে ব্যবহার করলে সয়েলের স্ট্রাকচার বা কম্পোজিশন ভালো হয়, ফার্টিলিটি ভালো হয়, এবং সয়েলের ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়। ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ ফার্টিলাইজার। সো আমরা অনেক সময় ম্যানিউরগুলোকে ডিরেক্টলি ফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইট শুড বি ডান পার্শিয়ালি। সরি, উই ক্যান ডু ইট ফ্রেশ অর পার্শিয়ালি ডিকম্পোজড। সো ফ্রেশ অথবা পার্শিয়ালি ডিকম্পোজড ম্যানিউরগুলো আমরা, মানে কম্পোস্টিং টোটালি না করে পার্শিয়ালি ডিকম্পোজ করেও কিছুদিন রাখার পরে উই ক্যান ইউজ দেম অ্যাজ ফার্টিলাইজার। ফ্রেশ যদি ইউজ করতে চাই, সেক্ষেত্রে প্রিকশন ইউজ করতে হয়। ফ্রেশ ইউজ করলে আমাদেরকে কম পরিমাণে দিতে হবে, এবং ধীরে ধীরে দিতে হবে, একত্রে বেশি দেওয়া যাবে না, বা হুট করে একটা জমিতে প্রথমেই অ্যাপ্লাই করা যাবে না। এটা আমরা ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণ করে, হ্যাবিচুয়েটেড করে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হয়। ভার্মি কম্পোস্টিং। ভার্মি কম্পোস্টিং, তোমরা নিশ্চয়ই কেঁচো সবাই চেনো। সো সেই কেঁচো বা আর্থ ওয়ার্ম ব্যবহার করে, এই যে ফার্মের যে ওয়েস্টগুলো আছে, বিশেষ করে গোবর এবং বেডিং ম্যাটেরিয়াল যে মিক্সচার, সেটাকে উই ক্যান কনভার্ট ইনটু হাই কোয়ালিটি হিউমাস, হিউমাসে কনভার্ট করতে পারি। সো এখানে বেনিফিট যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে, ফার্টিলাইজার হিসেবে ইউজ করলে দোজ ফার্টিলাইজার ক্যান সাপ্লাই নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম অ্যান্ড মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস ন্যাচারালি। সো হিউমাস সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা থাকলে ভালো হয়। হিউমাস as decomposition of dead plant matter and animals occur. হ্যাঁ, plant dead body, I mean the dead plants or dead animals, এগুলো যখন ডিকম্পোজিশন হয়, নিউট্রিয়েন্ট হেল্ড উইদিন দ্য প্ল্যান্ট
or animal is released to the soil, হ্যাঁ। সো এই যে প্ল্যান্ট বডিতে অথবা অ্যানিমাল বডিতে যে নিউট্রিয়েন্টগুলো ছিল এগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে মাটির সাথে মেশে। দিস ইন রেজাল্ট অফ দ্য ডিকম্পোজিশন ইজ নোন অ্যাজ হিউমাস। এই ইন রেজাল্টকে হিউমাস বলা হয়। এখন আগের স্লাইডে আমরা বলেছিলাম যে আর্থ ওয়ার্ম এটা আহ, এই যে আমাদের ইগুলো রয়েছে, ম্যানিউরগুলো রয়েছে, এগুলোকে হিউমাসে কনভার্ট করতে পারে। সো আর্থওয়ার্ম বা কেঁচো আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হয়তো গোবরগুলো দিয়ে সেখানে কেঁচো লালন পালন করি, বাট দ্য কেঁচোগুলো ইভেনচুয়ালি ওখানে হয়, বড় হয়, ব্রিডিং করে, প্রোপাগেশন করে এবং মারা যায়, তাই না? সো সেখান থেকে কিন্তু যখন তাদের বডিগুলো সেখানে আবার ডিকম্পোজ হয়, সেখান থেকে আমরা হিউমাস পেয়ে থাকি। এছাড়াও আমরা বায়োগ্যাস প্রোডাকশনে ফার্ম অ্যানিমেল ওয়েস্টগুলো ব্যবহার করে থাকি। সো বায়োগ্যাস প্রোডাকশন একটা অ্যানারোবিক ডাইজেশন প্রক্রিয়া আমরা বলেছি, এবং এখান থেকে আমরা মিথেন প্রোডাক্ট হিসেবে পাই, হ্যাঁ। সো এই যে এইটা একটা অর্ডিনারি স্ট্রাকচার অফ আ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। এখানে উপর থেকে বা এখানে যে মিক্সিং পিট আছে এখানে আহ, যে অ্যানিমেল ওয়েস্ট, তারপরে ওয়েস্ট ওয়াটার, এগুলো দেওয়া হয় এবং এখানে স্টাইলিং এর ব্যবস্থা থাকে। এবং তারপরে এখানে যে পাইপলাইন আছে, ইনলেট পাইপ বলা হয় এটা, এর মাধ্যমে এটা সাবস্ট্রেট গুলো এখানে আসবে এবং এখানে যে অ্যানারোবিক রিয়াকশন হবে এর ফলে কিন্তু বায়োগ্যাস বা মিথেন প্রডিউস হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হয়। সো এই মিথেনটা আমরা উই ক্যান ইউজ ফর কুকিং অর উই ক্যান ইউজ ফর পাওয়ার জেনারেশন। এবং এখানে যে সাবস্ট্রেট হিসেবে রিয়াকশনের ফলে স্লারি প্রডিউস হয়, হ্যাঁ, লিকুইড যে পোর্শনটা, সেই স্লারিটা আবার আমরা মোটরের সাহায্যে কিন্তু উপরে তুলে নিই। এই স্লারি ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ল্যান্ড অ্যাজ আ ফার্টিলাইজার। সবার নিচের যে লেয়ারটা, এখানে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কম থাকে, অ্যাকচুয়ালি হোল হাউসে অক্সিজেন কম, নিচে একদমই নেই এক প্রকার। সো এইখানে এই যে বায়োচার প্রডিউস হয়। প্রোডাকশন অফ, আচ্ছা, বাই প্রোডাক্টস হিসেবে আমরা বায়োগ্যাস ফর কুকিং, হিটিং, ইলেকট্রিসিটি এগুলো পেতে পারি। স্লারি ক্যান বি ইউজড অ্যাজ অর্গানিক ফার্টিলাইজার। বেনিফিটস: উই ক্যান হ্যাভ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স অ্যান্ড ইট রিডিউসেস অডার অ্যান্ড প্যাথোজেন্স, হ্যাঁ। যেহেতু অ্যানারোবিক কন্ডিশনে করা হচ্ছে, মানে এই বাতাসগুলো বাইরে বের হতে পারে না, সো এইখানে কিন্তু অর্ডার বা গন্ধ ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যদিও অ্যানারোবিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর গন্ধ তৈরি হয়, কিন্তু যেহেতু বাতাসটা বের হইতে পারে না, গন্ধ কিন্তু আটকে থাকে। এবং প্যাথোজেনের এটারও কিন্তু লোড কমে যায়, যেহেতু অক্সিজেনের অভাবে অনেক প্যাথোজেন এখানে সার্ভাইভ করতে পারে না। এছাড়াও অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্টস গুলো প্রডিউস হয় বা এনরিচমেন্ট হয়, যেমন বায়োচার প্রডিউস হয়, তারপর লিকুইড ফার্টিলাইজার, foliar spray extracted from diluted manure for direct plant application. So আমরা বায়োগ্যাস থেকে যে স্লারি পাই, এটাকে আমরা ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি, আবার এটা ডাইলিউট করেও প্ল্যান্টে অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ইউটিলাইজেশন অফ অ্যাজ বায়োগ্যাস প্রোডাকশন। এরপরে আমাদের রয়েছে এনিম্যাল ফিড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ইন সাম কেসেস পোলট্রি ড্রপিংস ক্যান বি ট্রিটেড অ্যান্ড দে ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু লাইভস্টক ফিড। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন যাতে করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ রয়েছে, যেমন মাশরুম কাল্টিভেশনে মাশরুমের যে সাবস্ট্রেট বা এই যে যে মিডিয়াটা যেখান থেকে মাশরুম গ্রো করে, এই মিডিয়াতে কিন্তু ফার্ম ওয়েস্ট ইউজ করা হয়, হ্যাঁ। এছাড়াও বায়োপ্লাস্টিক এবং আদার বায়ো প্রোডাক্টস এগুলো তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, বাট ইয়েট নাও নট সো সাকসেসফুল। এরপরে আমাদের টপিক হচ্ছে ট্যানারি ওয়েস্ট গুলোকে ইউটিলাইজ কিভাবে করা যেতে পারে। সো ট্যানারি ওয়েস্ট কি কি পাই সেটা আমাদের প্রথমে জানা দরকার। ট্যানারি ওয়েস্ট হিসেবে আমরা কিছু সলিড ওয়েস্ট পাই, যেমন হাইড অথবা স্কিনের যে ট্রিমিংস, হ্যাঁ, যে কাঁচা অবস্থায় চামড়া থেকে
ফ্যাট অথবা মিট অফালস অথবা ইরেগুলার শেপের চামড়া হলে সেখান থেকে সাইড দিয়ে কেটে কেটে যে রেগুলার শেপ করা হয়, এরপরে এর ফলে যে ছোট ছোট টুকরাগুলো বের হলো এগুলোকে ট্রিমিংস বলা হয়। হ্যাঁ, এরপরে হাইড শেভিংস। শেভিংস হচ্ছে অনেক সময় এইগুলো ওই যে লেদার প্রডিউস হাইড এবং স্কিন থেকে, সেই লেদারটা প্রোডাকশনের পর দেখা যায় যে এটার থিকনেস সব কিরকম, কোনো জায়গায় thick, কোনো জায়গায় কম পরিমাণে থিক। এটাকে ইভেন ঠিক করার জন্য এখানে ফুড শেভিংস এর মতো। হ্যাঁ, এই যে এখানে দেখো এটাকে লেদার শেভিংস, এটা কিন্তু লেদারের নিচের অংশ, মানে যে ফ্লেশন বা মাংসের সাথে যে চামড়ার অংশটা থাকে সেই অংশ থেকে যে লেদার, সেখান থেকে এভাবে চেঁচে চেঁচে এটা মূলত এখন আর ম্যানুয়াল করা হয় না, মেকানিক্যালি করা হয় মেশিন দিয়ে। সো সেইটা ইভেন করার জন্য বা একই থিকনেসের করার জন্য যে অংশটা তুলে ফেলা হয়েছে এটাকে বলা হয় লেদার শেভিংস। এরপরে রয়েছে স্প্লিটস। এটাও লেদার স্প্লিটস। অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রিতে পার্টিকুলার একটা থিকনেসের লেদার প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের কাছে যে লেদারগুলো আছে, বা আমরা ট্যানিং করে যে লেদারটা তৈরি করেছি সেটার থিকনেস ওইটার চাইতে অনেক বেশি। হ্যাঁ, এখানে শেভিংস করলেও অনেক শেভিংস করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে স্প্লিট করা হয়। স্প্লিট করা হয় এটা দিয়ে, এখান থেকে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাবে। এই যে মনে করো যে এইটা হলো আহ, একটা আহ, এটা আমরা একটা লেদার হিসেবে কল্পনা করি, এই তিনটা লেয়ার। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এই লেয়ারটা বা এই থিকনেসের লেয়ার প্রয়োজন। সো আমরা এই থিকনেসের একটা দুইটা লেয়ার এই লেদার থেকে হয়তো পেলাম, তৃতীয় লেয়ারটা দেখা যাবে আরো চিকন। সো এইটা তখন স্প্লিট হিসেবে গণ্য হবে, যেহেতু এইটাকে আমরা আর সরাসরি লেদার হিসেবে ব্যবহার করতে পারছি না, এটা স্প্লিট হিসেবে বিবেচিত হবে। ওকে, এক্ষেত্রে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র ফার্স্ট লেয়ারেই কিন্তু গ্রেইন লেয়ার থাকবে, তাই না? গ্রেইন লেয়ার তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বিভিন্ন ডিজাইন যে থাকে লেদারের, ন্যাচারালি যে ডিজাইনগুলো থাকে আর কি। সো গ্রেইন লেয়ার উপরটাইতে থাকবে, মাঝেরটা থাকবে না, আর লাস্টেরটা যেহেতু এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থিকনেস না, আমরা এটা কি স্প্লিট হিসেবে ব্যবহার করবো। এই যে স্প্লিট যে লেদারগুলো, এগুলো এরকম লো কোয়ালিটি লেদার প্রোডাকশনে ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, অনেক সময় দামি মানি ব্যাগের অথবা দামি হ্যান্ড ব্যাগের ভেতরের অংশটা স্প্লিট লেদার দিয়ে কিন্তু ই করা থাকে, শেপ করা থাকে আর কি। এরপরে ফ্লেশিং। ফ্লেশিং হচ্ছে ট্রিমিং, তো আমরা ওই যে কাঁচা চামড়া থেকে যে ইগুলো করি, ফ্যাট অথবা মিট অফালগুলো রিমুভ করি। আর ফ্লেশিং হচ্ছে ট্যানিং এর পরে আমরা যদি আরো কোনো ফ্লেশ অথবা ফ্যাট পার্টস পার্ট পাই, সেগুলোকে রিমুভ করলে যে অংশটা আসে সেটাকে ফ্লেশিং বলা হয়, বা এই পদ্ধতিকে ফ্লেশিং বলা হয় আর কি। এছাড়া হেয়ার এবং স্লাজ, এটাও একটা সলিড ওয়েস্ট ট্যানারির। স্লাজটা কি আসলে? স্লাজের ছবি এখানে দেওয়া আছে। স্লাজ হচ্ছে ট্যানারি প্রক্রিয়ায় আমরা কিন্তু যখন চামড়াগুলোকে এই 24 ঘন্টা, 48 ঘন্টা বা 72 ঘন্টার জন্য প্রসেসিং করতে থাকি, তাই না? সো ওই যে বিভিন্ন কেমিক্যালে ডুবানো, তারপর সেখান থেকে তোলা, এই সময় এই যে চামড়ার গা থেকে অনেক বিভিন্ন সলিড ম্যাটেরিয়াল এটা ওই সব কেমিক্যালে চলে যায়। সো কেমিক্যালে চলে গেলে তারপর ওই সব কেমিক্যাল মিক্সচার, পানি মিক্সচার থেকে যখন পানিগুলো ড্রেন আউট করে ফেলা হয়, তারপরেও একটা দেখা যায় যে সলিড লেয়ার, হুম, এরপরও একটা সলিড লেয়ার থেকে যায়। হ্যাঁ, সো এই সলিড লেয়ারটা স্লাজ নামে পরিচিত। আহ, এই যে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট, এফ্লুয়েন্ট হচ্ছে, এটাকে এফ্লুয়েন্ট বলা যেতে পারে স্লটার, সরি ট্যানারি এফ্লুয়েন্ট, যে উম, সকল লিকুইডের মিক্সচার, এখান থেকে স্লাজ পাওয়া যায় পরে যদি আমরা ওয়াটারগুলো ড্রেন আউট করতে পারি। সো এইগুলো আমাদের হচ্ছে ট্যানারির সলিড ওয়েস্ট। এছাড়াও লিকুইড ওয়েস্ট আছে, ওয়েস্ট ওয়াটার কন্টেনিং
কেমিক্যালস, এই যে এখানে লিকুইড ওয়েস্টের ছবি দেওয়া আছে, এটা কেমিক্যাল সহ। এছাড়াও উই ডু গেট সাম গ্যাস লাইক হাইড্রোজেন সালফাইড, সরি, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, volatile organic compounds, etc. We may get from the tanning process or tannery. এখন এই যে ওয়েস্ট গুলো রয়েছে অফ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ, হাউ উই আর গোয়িং টু ইউটিলাইজ দেম। এখানে আমরা সলিড ওয়েস্ট ইউটিলাইজেশন সম্পর্কে প্রথমে জানবো। সলিড ওয়েস্ট থেকে আমরা লেদার পাউডার তৈরি করতে পারি এবং প্রোটিন এক্সট্রাকশন করতে পারি। যেমন ফ্লেশিং থেকে, তারপর ট্রিমিং থেকে যেগুলো পাওয়া যায়, দে ক্যান বি প্রসেসড ইনটু লেদার পাউডার। লেদার পাউডারে সেগুলো কনভার্ট করা এই যায়। আমরা সেখান থেকে জেলাটিন পেতে পারি, অথবা কোলাজেন ফর কসমেটিক্স, অ্যাডহেসিভ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস। লেদার বেসড কম্পোজিটস, সো এখানে যে শেভিংস গুলো পাওয়া যায় এবং স্প্লিট যে আমরা অংশটা পাই, স্প্লিট লেদার ক্যান বি ইউজড ইন মেকিং পার্টিকল বোর্ডস, ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়াল, যেহেতু চামড়ার ইনসুলেশন ক্যাপাবিলিটি আছে, অর রাবার লেদার কম্পোজিটস, রাবার লেদার, লো কোয়ালিটির লেদার যেগুলো, সেগুলো তৈরি করা যেতে পারে। ফার্টিলাইজারেও আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। স্লাজ ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু স্লো রিলিজ অর্গানিক ফার্টিলাইজার আফটার ডিটক্সিফিকেশন। এখানে যেহেতু কেমিক্যালগুলোর সাথে মিশ্রিত ছিল, এখানে কিন্তু টক্সিক সাবস্টেন্স থাকে ওয়াটার পোর্শনগুলো রিমুভ করার পরেও, কাজে এগুলোকে ডিটক্সিফাই করে তারপরে স্লো রিলিজ বা ধীরে ধীরে এগুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি ফিল্ডে। লিকুইড ওয়েস্ট ইউটিলাইজেশন, সো লিকুইড ওয়েস্ট আমরা, ওয়েস্ট ওয়াটার ক্যান বি ট্রিটেড টু রিমুভ chromium and organic pollutants and then can be recycled in tanning process. সো এই যে ওয়েস্ট ওয়াটার বা আগে যে আমরা এখানে ওয়াটার উইথ দ্য কেমিক্যালস দেখলাম, এইগুলো কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। ট্রিটমেন্ট করে এই মেজরিটি অফ দ্য কেমিক্যালস অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল এখান থেকে রিমুভ করার পরে যে পানিটা থাকবে, সেইটা আবার ট্রেনিং আমরা আবার ব্যবহার করতে পারি একই ইন্ডাস্ট্রিতে। ওকে, বায়োগ্যাস প্রোডাকশনেও ওয়েস্ট ওয়াটার ব্যবহার করা যেতে পারে, ট্যানারি ওয়েস্ট ওয়াটার আর কি। এছাড়াও গ্যাসিয়াস ওয়েস্ট যেটা আছে, এগুলো আমরা ইউটিলাইজ করার জন্য উই সালফার রিচ গ্যাসেস ক্যান বি ক্যাপচার্ড অ্যান্ড প্রসেসড ইন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট অর স্ক্রাবার্স। সো বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে আমরা এই সালফার রিচ গ্যাসগুলো ওখানে ইউটিলাইজ করতে পারি, অথবা আমরা কিন্তু এই যে স্ক্রাবারের মাধ্যমে সেই গ্যাসগুলো মিনিমাইজ করতে পারি। এটা একটা স্ক্রাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট। সো স্ক্রাবারের মাধ্যমে শুধু যে গ্যাসটাকে রিমুভ করা হয় তা না, উই ক্যান ইউটিলাইজ দেম টু হ্যাভ এনার্জি আউট অফ দ্য গ্যাস, সালফার রিচ গ্যাস। এছাড়াও ক্রোমিয়াম রিকভারি ক্যান বি ডান। ক্রোমিয়াম ফর ট্যানিং, sorry, from tanning effluent can be precipitated and reused in tanning. সো ক্রোমিয়ামটা আমরা ওই যে লিকুইড যে ওয়েস্টটা আছে, সরি, যে গ্যাস থেকে আমরা ক্রোমিয়ামকে আবার প্রিসিপিটেশনের মাধ্যমে এটাকে আলাদা করে ফেলতে পারি, রিডিউসিং দ্য নিড ফর ফ্রেশ কেমিক্যালস অ্যান্ড মিনিমাইজিং এনভায়রনমেন্টাল টক্সিসিটি। এটা হচ্ছে ফ্রেশ কেমিক্যাল একটা পারচেস করতে হবে না, সেই দিক দিয়ে বেনিফিট আসে। আরেকটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল টক্সিসিটি রোধ করে ফ্রম দ্য chromium pollution. Then we have another topic, farm manure handling. Uh, Manure handling আমরা এগুলো বিভিন্ন ধাপে ধাপে করে থাকি বা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। সো ফার্ম ম্যানিউর হ্যান্ডলিং যেটা, এটা একটা ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করা যেতে পারে, যেটা 1 নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে। 2 নম্বরে মেকানিক্যাল হ্যান্ডলিং, এটা 2 নম্বর ছবিতে একটা স্ক্র্যাপার ব্যবহার করে কিন্তু মেকানিক্যালি ক্লিন করা হচ্ছে। 3 নম্বর হচ্ছে লিকুইড সেমি লিকুইড হ্যান্ডলিং।
এটা স্লারি সিস্টেম ইন পিগ অর পোল্ট্রি ফার্মস ইউজড পাইপস অ্যান্ড পাম্পস টু ট্রান্সফার ম্যানিউর টু স্টোরেজ ট্যাঙ্কস। সো এইখানে যেটা করা হয় যে স্ল্যাটেড সিস্টেম থাকে পিগ হাউসে অথবা পোল্ট্রি ফার্মে, আমরা জানি স্ল্যাট অথবা মাচা সিস্টেম। সেখানে ম্যানিউরগুলো ড্রপ হয়ে নিচে পড়ে যায় এবং সেই নিচে যে জমা হয় সেগুলোকে আবার পাইপ এবং পাম্প ব্যবহার করে আমরা এই ধরনের বড় ফ্যাসিলিটিতে ট্রান্সফার করতে পারি। ফার্ম ম্যানিউর স্টোরেজ। সো ফার্ম ম্যানিউর স্টোরেজ বিভিন্নভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে আমরা পাইল করতে পারি অথবা হিপস করতে পারি, যেটাকে কম্পোস্ট হিপ অথবা কম্পোস্ট পাইল নামে ডাকা হয়। সো এখানে ছবি দেওয়া আছে কম্পোস্ট, দেখো খোলা পরিবেশে আমরা ম্যানিউর একের পর এক এভাবে দিনের পর দিন রেখে স্তূপ করা হয়েছে। সো এটার নিচে রিয়াকশন চলছে এবং অক্সিজেনের যাতে ঘাটতি না পড়ে এই জন্য অনেক সময় এগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, বড় বড় মেশিন দিয়ে। সো এই এর ভেতরে হিট জেনারেট হয়। অ্যারোবিক ডিকম্পোজিশন অফ ম্যানিউর মিক্সড উইথ বেডিং ম্যাটেরিয়াল, এটাকে কম্পোস্টিং বলা হয়। টেম্পারেচার রাইজ হেল্পস কিল প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড উইড সিডস। এর ভেতর উইড সিডগুলো ধ্বংস হয় এবং প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়াগুলো কিল হয়। উইড সিড ধ্বংস হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখান থেকে তাছাড়া কিন্তু প্ল্যান্ট গ্রো করে ফেলতো। রিকোয়ার্স টার্নিং অফ ফর এয়ারেশন। সো এয়ারেশনের জন্য টার্নিং করা প্রয়োজন, এটা করা হয় কম্পোস্টিং হিপে। দেন উই হ্যাভ দ্য লিকুইড ম্যানিউর স্টোরেজ সিস্টেম অ্যাজ ওয়েল। লিকুইড ম্যানিউর স্টোরেজ সিস্টেমগুলো একটা হলো ট্যাঙ্ক অথবা সাইলো হতে পারে, যেটা আমরা আগের ছবিতে দেখেছি, এই যে এই ধরনের, অথবা এটা এভাবে ঢাকাও হতে পারে, হ্যাঁ। আরেকটা হতে পারে হচ্ছে লেগুন সিস্টেম অথবা পন্ড স্টোরেজ। এই যে এখানে একটা পুকুরের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে কিন্তু পানি নেই, এখানে আছে হচ্ছে সব লিকুইড ওয়েস্ট, ম্যানিউর প্লাস ওয়াটার। এটাকে লেগুন বলা হয়, LGOON, লেগুন সিস্টেম। এখানে যে কার্বিক ডাইজেশন বা ফার্মেন্টেশন হয়, এখান থেকে গন্ধ কিছুটা কম উৎপন্ন হয়, কিছুটা গন্ধ হয়, কিন্তু কম, কম্পোস্টিংও কিন্তু কম, কিন্তু অ্যানারোবিক হলে গন্ধ বেশি হয়। সেমি সলিড স্লারি স্টোরেজ। সো আমাদের এই সলিড এবং লিকুইড ছাড়াও আরেকটা থাকে, আরেক ধরনের হতে পারে, ওয়েস্ট হতে পারে, ফার্ম ওয়েস্ট, এটা সেমি সলিড অথবা স্লারি টাইপ। স্লারি ক্যান বি স্টোরড ইন কাভার্ড পিটস অর ট্যাঙ্কস লাইক দিস। এখানেও পেরিওডিক এজিটেশন প্রিভেন্ট ক্রাস্ট ফরমেশন অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেট পাম্পিং। এখানে যদিও আমরা অ্যাজিটেশন করি, এখানে এয়ারেশনের জন্য অ্যাজিটেশন করা হয় না বা অক্সিজেনের জন্য না, যেহেতু এটা ঢাকা একটা প্রক্রিয়া, এখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেকদিন স্লারিগুলো একই অবস্থায় থাকলে সেগুলো ক্রাস্ট ফর্ম করে, হ্যাঁ, তো সেটা যাতে না করে সেজন্য। এরপরে এসেছে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন বার্নস। বার্ন বলতে এনিমেল শেড, হ্যাঁ, এনিমেল শেডে আমরা কিভাবে ওয়াটার ওয়াটার বা গন্ধ কন্ট্রোল করব কিভাবে। হুম। সো একটা ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে হতে পারে, প্রপার এয়ার ফ্লো মেনটেন করে, তারপরে রিজ ভেন্টিলেশন বা ছাদের উপরে যে ভেন্টিলেশন মাঝ বরাবর সেটা দিয়ে এইভাবে কিন্তু আমরা এই করতে পারি, অর্ডার ম্যানেজমেন্ট করতে পারি বার্নে। ম্যানুয়াল রিমুভাল, ও সরি, ম্যানিউর রিমুভাল ফ্রিকোয়েন্সি। সো এটা ঘন ঘন ম্যানিউর রিমুভ করেও কিন্তু আমরা গন্ধটা কন্ট্রোল করতে পারি। এরপরে আছে হচ্ছে বেডিং ম্যানেজমেন্ট। সো বেডিং যদি আমরা ড্রাই এবং ক্লিন দেই, হ্যাঁ, বা ক্লিন রাখতে সক্ষম হই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিডিউস দ্য মাইক্রোবায়াল অ্যাক্টিভিটি হুইচ প্রডিউস অর্ডার, বিশেষ করে অ্যামোনিয়া প্রোডাকশন, বিভিন্ন নাইট্রাস গ্যাস প্রোডাকশন ক্যান বি মিনিমাইজড। বেডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও অ্যাডিটিভস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ইউজ করেও কিন্তু আমরা অর্ডার ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, যেমন অ্যাসিডিফায়ার্স লাইক দ্য অ্যালাম, দিস ওয়ান ইজ অ্যালাম। তোমাদের কারো ধারণা আছে এটা কি, বাংলা এটা কি বলে?
এটা আগে ফিটকিরি। হুম ফিটকিরি অথবা ফিটকারি নাকি, ফিটকিরি মনে হয়, হ্যাঁ। এটা কিন্তু আগে সেলুনে গেলে দেখা যেত, ছেলেদের সেলুনে আর কি, মেয়েদের নিশ্চয়ই পার্লারে এগুলো নাই। সো এখন এই সেলুনেও সম্ভবত এগুলো ইউজ করে না আর কি। সো এইটা ওই যে শেভিং এর পরে কিন্তু এটা ইউজ করা হতো, যাতে এটা স্লাইডলি অ্যাসিডিক একটা এনভায়রনমেন্ট দেয়, যাতে ওখানে ওই যে আহ, যে শেভিং এর ফলে যে পোরগুলো ওপেন হয় স্কিনে, সেগুলো দিয়ে কোনো ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন না হয় আর কি। সো তারপরে হচ্ছে সোডিয়াম বাই সালফেট ক্যান অলসো বি used. They reduce the pH and as a result reduce the ammonia ভোলাটাইজেশন। হ্যাঁ, কাজে অ্যামোনিয়া প্রডিউস না হলে অর্ডার কম থাকে। এছাড়াও এনজাইম অর মাইক্রোবায়াল ইনোকুলেন্টস, দে এনহ্যান্স অ্যারোবিক ডিকম্পোজিশন অ্যান্ড রিডিউস অর্ডার। সো অ্যারোবিক ডিকম্পোজিশন ইনক্রিজ করার জন্য আমরা অনেক সময় এই অ্যারোবিক মাইক্রোবায়াল ইনোকুলেন্টস ব্যবহার করে থাকি, অথবা এনজাইম সুইচ ইনফ্লুয়েন্স দ্য গ্রোথ অফ অ্যারোবিক ইনোকুলেন্টস, অ্যারোবিক মাইক্রোবস। এছাড়াও অ্যাবজর্বেন্ট হিসাবে আমরা বায়োচার, হ্যাঁ, বায়োচার দিতে পারি, জিওলাইট ইউজ করতে পারি, বাইন্ড অর্ডারস কম্পাউন্ডস। সো এইটা উম, হলো বায়োচার, জিওলাইট, দিস ইজ জিওলাইট, দে হ্যাভ হাই অর্ডার অ্যাট্রাক্টিং ক্যাপাবিলিটি, হ্যাঁ, অথবা ট্র্যাপিং ক্যাপাবিলিটি। এই জন্য কিন্তু এভাবে করা যায়। আবার আরেকভাবে করা যায়, যে যে উড সেভিংস অথবা সডাস্ট যেগুলো আছে, তাদেরও কিন্তু অর্ডার ক্যাপচারিং ক্যাপাবিলিটি ভালো, অনেক সময় সেগুলো দিয়েও কিন্তু করা হয়, অর্ডার ক্যাপচার করা হয় আর কি। এরপরে আমাদের যে ম্যানিউর স্টোরেজ এরিয়াগুলো আছে, সেখানে যদি আমরা অর্ডার ম্যানেজমেন্ট করতে চাই, তাহলে এটা কিভাবে পসিবল? এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে লেগুন, হ্যাঁ, অথবা এই যে পুকুরের মতো যে জায়গা, এর পাশে নিশ্চয়ই বড় ফার্ম আছে, এই জন্য এতগুলো লেগুনের ব্যবস্থা করা। লেগুনের নিচে এখানে একটা পলিথিনের ব্যবস্থা করা আছে, তাই না, একদম সিল করা, যাতে মাটির সাথে কোনো কন্টাক্ট না হয়। সো এইখানে উম, আমরা পড়বো একটু পরে। আবার এইখানে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, এটা আহ, বলা যেতে পারে এখানে দুইটা পাইপ দেখা যায়, যে এইখানে একটা, আরেকটা হলো ওই ওই পাশ দিয়ে আসছে, হ্যাঁ, ছোট একটা দেখা যাচ্ছে, দেখো ওই পাশ দিয়ে আসছে। তো এই মেশিনটার নাম হচ্ছে ম্যানিউর সেপারেটিং মেশিন। এই মেশিন যেটা করে, ধরো যে এই পাইপ দিয়ে যে লিকুইড ম্যানিউর গুলো আসছে, হুম, সেখানে কিন্তু ড্রাই ম্যাটারও আছে, আবার পানিও আছে। সো এই মেশিনটা যেটা করে, লিকুইড গুলোকে এভাবে ফিল্টার করে লিকুইড হিসেবে বের করে দেয়, আর ওয়াটার পোর্শনটা আবার ওই অপর প্রান্তে যে পাইপ, ওই দিক দিয়ে চলে যাবে লেগুনে, হ্যাঁ, অথবা ওই কোনো সাইলোতে। সো এখানে আমরা স্টোরেজ এরিয়াতে কি কি প্রক্রিয়ায় গন্ধটা রিডিউস করতে পারি। একটা হচ্ছে স্টোরেজ ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে, যেমন কাভার্ড স্টোরেজ হলে কিন্তু সেখানে গন্ধ বের হতে পারে না। আবার যদি কাভার্ড স্টোরেজ না হয়, তাহলে লেগুনস, হ্যাঁ, লেগুনসও কিন্তু ক্যান রিডিউস অর্ডার রিলিজ। সো এরপরে আসে হচ্ছে ইম্পারমিয়েবল লাইনার্স। ইম্পারমিয়েবল লাইনার্স হচ্ছে এই ধরনের লাইনারগুলো, যাতে লিচিংটা প্রিভেন্ট হয়, হ্যাঁ, যাতে মাটিতে এই গন্ধ অথবা এই ধরনের যে নিউট্রিয়েন্ট, টক্সিক নিউট্রিয়েন্ট বলা যেতে পারে, কেননা নিউট্রিয়েন্ট যখন হাই কোয়ান্টিটি হয়ে যায়, এটা মাটির জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যায়, তাই না। সো সেরকম লিচিং হলেও কিন্তু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, হ্যাঁ, যদিও এখানে মাটির সাথে যাচ্ছে, তারপরে এটা আহ, গন্ধ তৈরি করে আর কি। এই জন্য এই ধরনের লাইনার দিলে গন্ধটা কম হয়। এটা কিন্তু উপরে না, এটা হচ্ছে নিচে, তার উপর দিয়ে আমরা যে আমাদের লিকুইড ম্যানিউর গুলো আছে সেগুলো দিব আর কি। সেপারেশন অফ সলিড অ্যান্ড লিকুইড এই পদ্ধতির মাধ্যমে, ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রসেসিং এর মাধ্যমেও আমরা অর্ডার কমাতে পারি। যেমন এয়ারেশন অফ লিকুইড ম্যানিউর, লিকুইড ম্যানিউর যেখানে রাখা হবে, হতে পারে এটা লেগুনও হতে পারে, সেখানে আমরা যদি অক্সিজেন ইন্ট্রোডিউস করি,
তাহলে দ্যাট উইল রিডিউস দ্য অর্ডার, হ্যাঁ, রিডিউস অডর, গন্ধ কমিয়ে ফেলবে, বিশেষ করে অ্যানারোবিক যে ভেরি অ্যাবনক্সিয়াস যে অর্ডারগুলো হয় আর কি। এরপরে আছে হচ্ছে কম্পোস্টিং অফ সলিড ম্যানিউর। সো কম্পোস্টিং সম্পর্কে আমরা অলরেডি জেনেছি, কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট, অ্যাডিশন অফ অ্যাসিড, অ্যালাম অর আয়রন সল্টস রিডিউস অ্যামোনিয়া ভোলাটাইজেশন। সো এইসবের মাধ্যমে আমরা অ্যামোনিয়া প্রোডাকশন কমাতে পারি। এছাড়াও বায়োফিল্ট্রেশন, পাস ম্যানিউর গ্যাস, হ্যাঁ, যে গ্যাসগুলো প্রডিউস হয় এই বিশেষ স্টোরেজ এরিয়াতে, সেই স্টোরেজ এরিয়াতে যদি গ্যাস প্রোডাকশন হয়, আমরা সেই গ্যাসটাকে উই ক্যান পাস থ্রু অর্গানিক মিডিয়া লাইক উড চিপস, কম্পোস্ট এক্সেট্রা টু ডিগ্রেড অডারাস কম্পাউন্ডস বিফোর রিলিজ। হ্যাঁ, রিলিজের আগে কিন্তু অডারাস কম্পাউন্ডগুলো ওখানে ট্র্যাপড হয়ে যায়। কিছু অপারেশনাল প্র্যাকটিস রয়েছে, যেমন উই নিড টু মেনটেইন প্রপার কার্বন টু নাইট্রোজেন রেশিও ইন কম্পোস্টিং টু রিডিউস নাইট্রোজেন রিলেটেড অর্ডারস। হ্যাঁ, সো নাইট্রোজেন রিলেটেড অর্ডারগুলো আমরা এইভাবে যদি 20:30 20 to 30:1 রেশিও থাকে, এটা হচ্ছে কার্বন এবং নাইট্রোজেনের, সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন রিলেটেড অর্ডারগুলো কম হয়। এছাড়াও অ্যাভয়েড ওভারলোডিং স্টোরেজ এরিয়াস। স্টোরেজ এরিয়া মানে যে ম্যানুয়াল স্টোরেজ এরিয়া আছে সেটার ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী সেখানে রাখতে হবে, সেখানে ওভারলোড করা যাবে না। কিপ ম্যানুর ডেপথ উইদিন রিকমেন্ডেড লিমিটস। যদি আমরা কম্পোস্টিং করি অথবা আমরা লিকুইড ম্যানুর জমা করি, সেখানে কিন্তু রিকমেন্ডেড লিমিটের মধ্যে থাকতে হবে, যেন সেখানে আবার অ্যানারোবিক ফার্মেন্টেশন শুরু না হয়। মনিটর টেম্পারেচার অ্যান্ড ময়েশ্চার টু প্রমোট অ্যারোবিক কন্ডিশনস। সো অ্যারোবিক কন্ডিশন বা অ্যারোবিক ফার্মেন্টেশনের জন্য টেম্পারেচার এবং ময়েশ্চার প্রয়োজন, এটা আম, যেমন কম্পোস্টিং এর ক্ষেত্রে। সো সেটা মনিটর করতে হয় এবং এই জন্য কিন্তু টার্নিং করতে হয় প্রয়োজনে। অ্যাপ্লাই ম্যানিউর প্রম্পটলি টু ফিল্ডস, সতর্কতার সাথে এবং অল্প অল্প করে ফিল্ডে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। এরপরে আমাদের আছে ইকোনমিক্স অফ এনিম্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। সো ইকোনমিক্স বলতে আমরা এখানে কি কি খরচ আছে এবং কোন কোন সোর্স থেকে আমরা ইনকাম করতে পারি এগুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সো এনিম্যাল ওয়েস্টের কস্ট ইনভলভড যে জায়গাগুলো, এগুলো হচ্ছে কালেকশন এবং হ্যান্ডলিংয়ে কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে, আমরা ম্যানুয়াল করি অথবা মেকানিক্যাল করি, দুই ক্ষেত্রেই কস্ট আছে। এরপরে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি গুলো তৈরি করতে, সেগুলো মেনটেন করতে কস্ট আছে। এরপরে এই ম্যানুয়ালগুলো ট্রিট করতে এবং প্রসেস করার জন্য সেখানে কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে। এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স, হ্যাঁ, আমরা যে এরিয়াতে আমাদের ফার্ম আছে বা আমরা ম্যানুয়ালগুলো ট্রিট করি, সেই এরিয়ার কিছু লোকাল গাইডলাইন থাকতে পারে, সার্টিফিকেশনের ব্যবহার থাকতে পারে, সেগুলো করতে কিন্তু কিছু কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে। অডর অ্যান্ড প্যাথোজেন কন্ট্রোল, সো উই ইউজ কেমিক্যালস, বায়োফিল্টার্স, ভেন্টিলেশন সিস্টেম, মাইক্রোবায়াল ইনোকুলেন্টস, এগুলোর জন্য খরচ রয়েছে। এছাড়াও মেনটেনেন্স অ্যান্ড অপারেশনের জন্য অবশ্যই ওভারঅল খরচ রয়েছে। সো এই সব খরচ আমাদের রয়েছে, বাট উই হ্যাভ সাম রেভিনিউ জেনারেটিং ওয়েজ ওয়েল। হ্যাঁ, সে রেভিনিউ জেনারেটিং ওয়েগুলো হচ্ছে উই ক্যান হ্যাভ অর্গানিক ফার্টিলাইজার ফ্রম কম্পোস্টিং, তাই না? তারপরে স্লারি ইটসেলফ ক্যান বি ইউটিলাইজড অ্যাজ আ অর্গানিক ফার্টিলাইজার। দেন উই ক্যান হ্যাভ very valuable production and that can be used as renewable energy source। হ্যাঁ, সো আমরা যদি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স ইউজ না করি তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট রয়েছে, তাই না? যেমন আমরা কার্বন রিলেটেড এনার্জি সোর্স যদি ব্যবহার করি, আহ, নতুন করে কার্বন ইউজ করতে হয় এরকম, কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জির যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে তারা পূর্বের যে কার্বন সোর্স সেইখান থেকেই কিন্তু আবার সেই কার্বনগুলোকে রিইউজ করে, কাজেই এখানে কার্বন রিলিজ হচ্ছে না আরো বেশি নেচারে। হ্যাঁ, এভাবে আমরা এটা ইউজ করতে পারি।
এবং এখান থেকে ইকোনমিক্যাল বেনিফিট আছে। এছাড়াও অ্যানিমেল ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট হিসেবে যেমন ব্লাড মিল, ফেদার মিল, এগুলোর কথা আমরা বলেছি, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি অ্যানিমেল ওয়েস্ট। ইন্ডাস্ট্রিয়াল র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কোলাজেন, জেলাটিন, ট্যালো, বায়োচার ফ্রম ওয়েস্ট ইউজড ইন কসমেটিক্স। হ্যাঁ, এইগুলো ওয়েস্ট থেকে আমরা পাই, যেটা কসমেটিক্সে, ফার্মাসিউটিক্যালসে, কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসে পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও আমরা যদি এনভায়রনমেন্টাল যে ল আছে বা রেগুলেশনস আছে সেগুলো মেনটেন করি, দেন উই মে হ্যাভ সাবসিডিজ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অর ক্রেডিট ফ্রম দ্য লোকাল অথরিটি। সো এইভাবে কিন্তু উই ক্যান হ্যাভ অ্যাডভান্টেজ ফ্রম দ্য ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। এরপরে ইকোনমিক্সের মধ্যে আবার কস্ট বেনিফিট কনসিডারেশন, এটাও আমাদের একটু নলেজ থাকা প্রয়োজন, যে এখানে কিন্তু ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টটা দেখা যাবে যে বড়, বিশেষ করে এই ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টের জন্য যে আমরা ইনভেস্টমেন্টটা করি, কিন্তু লং টার্ম রিটার্নের দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কেননা যদি আমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রপারলি না করি, একটা সময় আমাদের ফার্ম বা আমাদের এন্টারপ্রাইজ গভর্নমেন্ট চাইলে বন্ধ করতে পারে, তাই না, যেহেতু আমরা রেগুলেশন মেনটেন করছি না। কাজেই সেইটার দিকে বিবেচনা করতে হবে। তারপরে এনভায়রনমেন্টের যে ক্ষতি হচ্ছে বা লাভবান হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, সেই দিকে খেয়াল করতে হবে। ওভারঅল উই হ্যাভ টু ডিসাইড। এছাড়াও স্কেল এবং অপারেশন, আমরা যদি লার্জ স্কেলে ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট করি, হ্যাঁ, তাহলে দেখা যায় যে পার ইউনিট, হ্যাঁ, কস্টটা কিন্তু কমে যায়। আর যদি আমাদের অপারেশন স্কেলটা ছোট হয়, তাহলে পার ইউনিট কস্টটা বৃদ্ধি পায়। হুম। এই জন্য যত লার্জার স্কেলে করা যায় তত পার ইউনিট, এখানে পার ইউনিট বলতে বোঝাচ্ছে হয়তো, মনে করো পার এনিমেল আমাদের কত খরচ হচ্ছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য, অথবা প্রতি কেজি ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টে আমাদের কত খরচ হচ্ছে সেটা। টেকনোলজি যদি আমরা ইমপ্লাই করি, তাহলে কিন্তু সেখানে আমাদের যে পার ইউনিট কস্টও কমবে, এবং এটা আমাদের লেবার কস্টও কমবে, কিন্তু ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টটা সেখানে বেশি হবে। এছাড়াও রেগুলেটরি লস কমপ্লায়েন্স, পোর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মে লিড টু ফাইন্স, pollution fee, or loss of firm reputation, increasing in there is synergy, অথবা এটা কি বলে, আহ, পারস্পরিক নির্ভরশীল একটা সম্পর্ক, সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট বলে আর কি, একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ড করা। সো দের সিনার্জি অ্যামাং the different entities of the environment or of our business plan, like the proper animal waste management create a circular economy on the farm. ফার্মের সার্কুলার ইকোনমিকে এটা হেল্প করে, যেমন ওয়েস্ট, animal waste or farm waste can be converted to fertilizer. This fertilizer then can be applied to lands for crop production, and the crops of higher quality from these organic fertilizers can be fed to animals for better production. And then we have the animals with good production for financial gain, and another one is less reliance on chemical inputs. So we have higher benefit here, তাই না? Again, another way is that waste can be converted to biogas. Biogas can be converted to energy for the farm or for our household.
সলিডের পরিমাণ 8 থেকে 12% হয়। হ্যাঁ, সলিডের পরিমাণ 8 থেকে 12% হয় এখানে, এমনভাবে মিক্সচার করে দেওয়া হয়। এরপরে অ্যানারোবিক ডাইজেশন হয়। সো এখানে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ডাইজেশন হয়, মিথেন গ্যাস প্রডিউস হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রডিউস হয়। স্লারিটা আমরা সেপারেট করে ফেলি এখানে মোটরের মাধ্যমে। এভাবে হতে পারে ম্যানিউর। ম্যানিউর থেকে although limited use, but manure can be used in fish farming as pond fertilizer to boost natural feed। হ্যাঁ, যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন গুলো থাকে, সেই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং জু প্ল্যাঙ্কটনের গ্রোথের জন্য আমরা কিন্তু ম্যানিউর ইউজ করতে পারি। অনেক সময় দেখবা যে পুকুরের পাশে যে ব্রয়লার অথবা লেয়ারের ম্যানিউরের বস্তা বেঁধে রাখে, হ্যাঁ, ধীরে ধীরে লিচিং হয়, ধীরে ধীরে ওখান থেকে ম্যানুরগুলো পানির সাথে মেশে। এটা হচ্ছে যে নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করার জন্য থাকে। এছাড়াও ডেইরি বাই প্রোডাক্টস যেমন হোয়ে, স্কিম মিল্ক এগুলোরও ক্যান বি ইউজড ফর ফিড সাপ্লিমেন্ট অফ কাপস অ্যান্ড পিগলেটস। আদার ইউজের মধ্যে রয়েছে ফার্টিলাইজার হিসেবে বায়োগ্যাস প্রোডাকশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন আছে, আমরা জানি যে জেলাটিন, লেদার, গ্লু, সয়েল এনরিচমেন্টের মধ্যে ওই যে কম্পোস্টিং করে অথবা স্লারি তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে, মাশরুম কাল্টিভেশনে ব্যবহৃত হয় এবং পেট ফুড হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্যাটস অল, দিস ইজ আওয়ার এন্ড অফ দ্য লেকচার। সো স্টিল quite long class, more than 1 hour. So we are done with our syllabus and we did it in time. মোটামুটি সময়ের মধ্যে হয়েছে। কোনো প্রশ্ন আছে আজকের লেকচার থেকে? ওকে, মেবি নো কোয়েশ্চেন ফর নাও। তোমাদের যে মিড টার্ম হবে, মিড টার্ম হচ্ছে এখানে তো অনেকগুলো টপিক আছে মিড রিলেটেড টপিক পর্যন্ত। দ্যাট মিনস স্যার মিড টার্ম গুলো তো স্যার আমরা ফাইনালের সাথে দিতে যাচ্ছি। তোমরা আলোচনা করেছো? জি স্যার, চেয়ারম্যান স্যারের সাথে আলোচনা করেছিলাম। এখনো উম, ফাইনাল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় নাই। তবে স্যার আসলে টাইমটা তো খুব শর্ট, আসলে ফাইনালের সাথে না দিলে হয়তো পসিবল হবে না। দিলে পসিবল হবে, কিন্তু যদি না দিতে চাও ঠিক আছে, আমি ফাইনালের সাথে নিতে পারি, সমস্যা নেই আর কি। সো যদি এখন দাও তাহলে এইটা, ও আরো বেশি তো, 66 মনে হয়। হুম, এখন দিলে আপ টু নাম্বার 66 স্লাইড হবে, আর ফাইনালের সাথে দিলে তো সম্পূর্ণ সিলেবাস থাকবে। এইটা একটা বিষয় গেল। এটা তোমরা যদি পরীক্ষা দিতে চাও নিজেরাও আলোচনা করো, কেননা বাকিদেরও মতামত আছে। সো ওটা ডিসকাশনের পর আমাকে জানাবে, 1 নাম্বার। এটা গেল। দ্বিতীয়ত তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়নি। অ্যাসাইনমেন্ট আর ল্যাবের যে কোর্স, ল্যাবের কোর্সের সিলেবাস আমি দেখেছি অনেকটা রিজনেবল। হ্যাঁ, কাজেই ল্যাবের কোর্স আলাদা করে পড়ার দরকার নাই। ওইটা পড়তে গেলে আরো অনেকগুলো স্লাইড হয়ে যাবে এখন। আই থিঙ্ক এখানে 134 স্লাইড হয়েছে, গুড এনাফ ফর ইয়ার সিলেবাস। তবে এইটাও তোমাদের আলোচনার বিষয়, যদি আগ্রহী হও তাহলে ওখানেও আমি ক্লাস নিব, এটাও আমাকে জানাও। এটা গেল। এরপরে আসে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের টপিকটা। অ্যাসাইনমেন্টটা একটু কমপ্লিকেটেড এইবারের জন্য। কমপ্লিকেটেড কেন একটু পরে বুঝতে পারবো আর কি। এখানে জেনারেল ইনফরমেশন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পিপিটি তৈরি করে দিতে হবে আমাকে। 20 মার্ক এখানে, থিওরির জন্য 10 আর ল্যাবের জন্য 10, অ্যাসাইনমেন্টে 20। সো এখানে স্লাইড নাম্বারটা এত হবে না, আই গেস। মেবি ম্যাক্সিমাম আর কি 20। পিকচার ব্যবহার করতে হবে। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কালেক্ট করবে, এরপরে আমার কাছে শেয়ার করবে। আমার কাছে দেওয়ার শেষ তারিখ হচ্ছে 30 নভেম্বর।
নভেম্বরের 30 তারিখ। সময়টা অনেক বেশি দিয়েছি, কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে টপিকটা হচ্ছে তোমাদেরকে ভিজিট করতে হবে, হ্যাঁ, কোনো স্লটার হাউস, হ্যাঁ, রিকগনাইজ স্লটার হাউস ভিজিট করতে হবে। এটা কিন্তু ওই বাজারে যেখানে গরু জবাই করে বিক্রি করে ওই জায়গা না। বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে জেলা শহরগুলোতে স্লটার হাউস আছে। সো অ্যাসাইনমেন্টটা আমার উচিত ছিল তোমাদের বন্ধের আগে দেওয়া। তোমরা যার যার বাড়িতে গিয়েছিলে ওই সময় কালেক্ট করতে পারতা। যাই হোক, মিস্টেক হয়ে গেছে। তো স্লটার হাউস গোপালগঞ্জে স্লটার হাউস আছে, কেউ জানো? স্যার টুকটাক আছে কিন্তু স্যার ওইভাবে নাই। টুকটাক আছে বলতে উম, এমন স্যার না যে। আপনি যে রিকোয়ারমেন্টটা বলেন ওইভাবে হয়তো হবে না। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি একটা পেপার দেখেছি আজকে, গোপালগঞ্জে স্লটার হাউসের উপর কাজ হয়েছে। কিন্তু এখন স্লটার হাউস বলতে তারা কি মিন করছে আমি জানি না। আমি মেসেজ দিছি যে ই করছে আর কি, এইটা পেপারটা স্যার ওটা করছে। খোঁজ নেওয়া যাবে। হ্যাঁ। সো এইটা একটা অপশন। দেখি, আমি রিপ্লাই পেলে আমি তোমাদের আবার জানাবো অ্যাকচুয়ালি আছে কিনা। সো স্লটার হাউস ভিজিট করা যেতে পারে, অথবা অ্যাডজাসেন্ট সিটিতে অবশ্যই আছে, খুলনাতে অবশ্যই আছে। হুম। তো যারা খুলনায় যাতায়াত করো তাদের জন্য এটা একটা অপশন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো ট্যানারি, এখন ট্যানারি তো আমাদের এখানে নেই, কিন্তু চামড়া প্রসেস করে এমন কিছু এন্টিটি থাকতে পারে। হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমরা যদি যে ইয়েতে যাও, উম, যারা মাংস বিক্রি করে তাদের কাছে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করলে তারা বলতে পারবে এই চামড়াগুলো কারা নেয়। হ্যাঁ। সো সেই জায়গাটা যে তারা কিভাবে প্রসেস করছে চামড়াটা, এইটা। লেদার প্রসেসিং প্ল্যান্ট আমাদের আশেপাশে নেই, তারপরেও কারো পরিচিত থাকলে যেতে পারো। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, হ্যাঁ, এইটা পাবা আবার। এটা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করলে পাবা, বিশেষ করে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসে যে ওনাদের হেল্প নিলে এই জায়গাটা সহজে খুঁজে পাবা। গোপালগঞ্জে কয়েকটা প্লেসে পাইতে পারো। কম্পোস্টিং সাইট, কোথাও লার্জ স্কেলে কম্পোস্ট করা হয় এরকম। অথবা এনসাইলিং প্ল্যান্ট, এনসাইলিং বুঝতে পেরেছো? যে সাইলেজ যেখানে করে, সাইলেজ তৈরি করে যেখানে ক্যাটেল ফিড হিসেবে, এটা। ভার্মি কম্পোস্ট, হ্যাঁ, কেঁচো দিয়ে সার তৈরি করে এরকম যদি এ, গোপালগঞ্জে বা অ্যাডজাসেন্ট সিটিতে থাকে। লেগুন হতে পারে। ম্যানিউর প্রসেসিং সাইট, যে কোনো ধরনের ম্যানিউর প্রসেস করে। অথবা উল শেয়ারিং ফেসিলিটি। অপশনস আর ম্যানি, হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে থেকে একটা তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ। এবং এরপরে প্রিপেয়ার প্রেজেন্টেশন করতে হবে। ইনক্লুশন অফ দ্য ফলোয়িং আইটেমস আর মাস্ট। এক নাম্বার হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ ডিটেইলস, যদি কোনো এন্টিটি এটা করে সেই এন্টারপ্রাইজ নাম, অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট। ওকে, এটা তোমরা কালেক্ট করতে পারলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে, কারণ রানিং ব্যাচগুলো মানে তোমাদের জুনিয়র ব্যাচগুলোর জন্য আর কি। এরপরে তাদের ওয়ার্ক স্কেজিউল কিভাবে কাজ করে, পিকচার অফ ভিজিটিং, নিজের ছবি সহ একটা এখানে প্রুফ দিবা। অ্যানুয়াল প্রোডাকশন, এটা ডিপেন্ড করে কোন টাইটেল চুজ করছো সেখানে এই টপিক আসবে কি আসবে না। ফটোজ অফ ইচ অ্যাক্টিভিটি, যদি সম্ভব হয় তোমাদের সামনে যদি সব অ্যাক্টিভিটি হয় আর কি। এরপরে হচ্ছে এনি আদার রিলেভেন্ট অ্যাক্টিভিটি। সো এইগুলো কিন্তু অ্যাড করতে হবে। দ্যাটস অল। যদি এটা অ্যাড করতে পারো, এগুলো করে এইটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। এরপরে আমাকে তোমরা আপডেট দিবা। তোমরা ইনফরমেশন কালেক্ট করো বাই 15 ডেজ। এরপরে আপডেট দিবা যে অ্যাকচুয়ালি কি এটা সম্ভব হচ্ছে কি হচ্ছে না। আই থিংক এতগুলো অপশনের মধ্যে দুই একটা পসিবল হবে, বিশেষ করে বায়োগ্যাস, এই যে ট্যানারির যে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজটা, এটা কিউরিং পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট গোপালগঞ্জেই হয়। হ্যাঁ, কিউরিং এর পরে হয়তো এটা ট্রান্সফার করে ঢাকায় ট্যানারিতে। উম, এই তো। ওই যে তোমাদের বাগেরহাটে, আশেপাশে বাগেরহাটে মনে হয় যে ব্রাইট অ্যাগ্রো ফার্ম আছে, ওখানে সম্ভবত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টও আছে, আবার উল শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিও পেতে পারো। হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে আমাদের আগে একজন স্টুডেন্ট ছিল, এখন তো নেই। যাই হোক, এইটা তোমাদের হলো ডিরেকশন ফর অ্যাসাইনমেন্ট। আগামী মাসের 30 তারিখে লাস্ট ডেট। এখন বলো এখান থেকে কোনো কিছু। নো। ওকে। সো আমরা শেষ করছি মোটামুটি এখানে। তোমাদের কোর্স তাহলে শেষ হলো। হ্যাঁ,
এরপরে বাকি কোনো স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার মিড যদি ফাইনালের সাথে হয় সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনটা কিরকম হবে? ফাইনালের সাথে হলেও বা এখন হলেও কোশ্চেন প্যাটার্ন একই। কোশ্চেন হবে তোমাদের আগের মনে হয় আমি এভাবে পরীক্ষা নিয়েছি অলরেডি, ওই যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস, ট্রু ফলস আর এমসিকিউ, 3 ধরনের কোশ্চেন থাকবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থেকো সবাই, পরে কোনো এক সময় দেখা হবে। গুড বাই। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।